Hello my sweetie pies. It's me Lata ma'am came again to take you maths. Okay, today we are going to see maths for senior KG. Okay, in our previous class what we have learnt ma? We have learnt forward counting, reverse counting, number names and expand form. அப்புறம் வேற என்னலாம் படிச்சிருக்கோம்? இது எந்த நம்பர் வரைக்கும் நம்மலாம் படிச்சிருக்கோம் அத we have learnt up to 50 இல்ல 50 வரைக்கும் நீங்க forward countings படிச்சிருக்கீங்க, reverse countings படிச்சிருக்கீங்க, and then number names படிச்சிருக்கீங்க, and then expand form படிச்சிருக்கீங்க, right? Is it so? Good. Along with that, what we have learned before? We have learnt missing numbers and then before, after and in between. வேற என்ன படிச்சிருக்கோம்? Before, after and in between. And one more we have left. What that? Ma'am forgot to say tens and ones. என்னது? Tens and ones. Okay. இதெல்லாம் நம்மளோட previous classல படிச்சிருக்கோம். Right? Okay. As of now, we have learned so much chapters in maths. அதோட சேர்த்து நம்ம இப்போ இன்னும் few chapterோட முடிச்சுக்கலாம். Okay. So, today I am going to take you basic shapes from junior KG and pre-KG 2. pre-KG ல இருந்து junior KG ல இருந்து இப்ப senior KG வரைக்கும் நீங்க shapes படிச்சிட்டு வரீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு தெரியும். ஓகே ரைட்டா? சோ நம்ம ஒரு quick glance மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஏனா you are so knowledge in this chapter. Okay. என்னென்ன basic shapes நமக்கு இருக்கு? In our book we have 6 basic shapes, right? 6 basic shapes தான் நமக்கு இருக்கு நம்ம bookல இந்த first term. Okay? So now we are going to see about that. The first shape we have circle. என்னதுமா இது? What is that? Circle. Do you know how the circle looks? அது எப்படி இருக்கும் நீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? Circle எப்படி இருக்கும்? Circle looks like a ring, இல்லையா? இதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்காது? angles இருக்காது, edges இருக்காது. இது எப்படி இருக்கும்? வட்டமா இருக்கும். அதுதான் circle, ரைட்டா? இங்க பாருங்க உள்ள ஒரு circle இருக்கு, மேல ஒரு circle இருக்கு. இந்த circle-ல 2 circles இருக்கு. Can you see this? Okay. Then what shape is this? This is circle. இங்க பாருங்க மேம் போட்டிருக்க பேங்கிளும் circle தான். மேம் வச்சிருக்க பொட்டும் circle தான். அந்த மாதிரி எல்லாமே circle-ல தான் நமக்கு ரிலேட் ஆகும். ஓகே, நம்ம எதெல்லாம் பார்க்குறோமோ திங்ஸை அந்த திங்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபாண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள இருக்கிறது, ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே நமக்கு ஓரளவுக்கு ஷேப்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஷேப்ஸ். ஒன்று சர்க்கிள் இருக்கலாம், ஒன்று ரெக்டாங்கிள் இருக்கலாம், ஒன்று ஸ்கொயரில் இருக்கலாம், ஒன்று ட்ரையாங்கிள் இருக்கலாம், எல்லாமே அது மாதிரி இருக்கலாம். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் இன் அவர் புக்? Okay, now we are going to see the similar shapes of circle. Okay, circle oda similarly enna irukku inga irukku நம்ம bookல we have it. Here bangle, ma'am சொன்ன மாதிரி bangle-ம் circle மாதிரியே தான் இருக்கு. இது வந்து bicycle wheel தானே இது? Yes, wheel-ம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? It looks like circle. And then here we have compact disc CD-யும் என்ன மாதிரி இருக்காமா? CD-யும் circle-ஆ தான் இருக்கும், right? Okay, so what is our first shape in our book? We have circle. Okay, how do you have to spell circle? K-E-R-K-L-A, circle. இங்க வந்து நம்ம 3 letters blends சேரச்ச k-ஓட e சேரப்போ s ஆயிடுது, l-ஓட a சேரச்ச l ஆயிடுது. So circle. What is our first shape in our book? Circle. Okay, now we are going to look our second shape. What's our second shape here? Square. Square na ennaduma? Saduram. Circle na vattam. Square na saduram. Saduram. It has 4 angles, edges. நமக்கு 4 angles எல்லாமே என்ன செய்யணும்? 4 sides இருக்குதுக்கு. 4 sides எப்படி இருக்கும்? ஸ்கொயருக்கு 4 sides are equal. எப்படி இருக்கும்? ஒரே ஹைட்டு ஒரே வித்தா தான் இருக்கும். சைஸ் டிஃபர் ஆகாது. சரியா? 4 ஆங்கிள்ஸும் ஒரே ஈக்குவலா இருக்கிறது பேர் தான் என்னது?
square. Okay, நம்ம இப்போ similar shapes போய் பார்க்கலாம். இங்க என்ன இருக்கு? Chess board இருக்கு. என்னது இது? Chess board. Here we have carom board. And then here we have clock. Okay. இது என்னது இது? Clock. Okay. Now, ma'am, I have square like this. Square with circle. இது என்னமா இது? Square இருக்கா இங்க? Look at here. In this, it has 4 sides. எத்தனை side இருக்குதுக்கு? 1, 2, 3, 4. It has 4 sides and 4 sides are equal. நம்ம scale வச்சு measure பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கிற measurement தான் இங்க இருக்கும், இங்க இருக்கிற measurement தான் இங்க இருக்கும். So இதோட நேம் என்ன சொல்லணும்? நாம சதுரமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். In English we used to say square. Okay, what shape is it? Square. Square குள்ள என்ன shape இருக்கு? What we have inside of the square? We have circles. How many circles we have here? 1, 2, 3, 4. 4 circles, right? Okay, so this is circles and this is square. Square has 4 sides and 4 sides are equal. Very good. So, I am going to show one more object here. Look at here. What is this? It is a photo frame, right? Photo frame என்ன shape ல இருக்கு? Photo frame வந்து square shape ல இருக்கு. But a photo frame குள்ள இருக்கிற photos என்ன shape ல இருக்கு? Rectangle ல இருக்கு. Right? Equal இருக்கா 4 சைடும்? So 4 sides are equal. அப்படி இருக்கும்போது அது என்னது? Square. Okay, நம்ம rectangle பத்தி we will see later. Then, what's our related picture to square? Chessboard, carom board and a clock, right? The next shape we have triangle. What shape it is? Triangle. என்ன shape இது? Triangle. Triangle க்கு எத்தனை angles இருக்கு? How many angles it has? 1, 2, 3. Tri. Yes. How many shapes angles it has? Tri shapes. So that we called it as triangle. What is that? தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்க தெரியுமா? முக்கோணம். என்ன சொல்வாங்க தமிழ்ல? முக்கோணம். See, this is one angle and this is one angle and this is one angle. This is triangle. Show your hand fingers like this to ma'am. Triangle. What shape it is? Triangle. Try to show to me. Triangle. What is this? Triangle. Okay. So now we are going to see the similar shapes in triangle. Okay. And ma'am, here I have triangle. What is this? How many angles it has? It has how many sides it has? 1 side, 2 sides, 3 sides. Okay. எத்தனை sides இருக்குதுக்கு? 3 sides இருக்கு. How many angles it has? Anglesனா என்ன தெரியுமா? டிகிரி வச்சு இன்னும் ஃபர்தரா பெரிய கிளாஸஸ்லாம் நீங்க போய் பாப்பீங்க. இங்க ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. So 2 edges இருக்கும். 3 edgesக்கும் 3 angles இருக்கப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் இத? Triangles. In our EVS class we used to say tricolor in our flag, right? நம்ம flagல எத்தனை கலர் இருக்கு? Tri சொல்றோம்ல. 3 இருந்தா என்ன சொல்வோம்? Tri சொல்வோம். So same as it. Here we used to say 3 angles இருக்கிறதால triangles. Okay, what is this? Triangle. Okay. So the similar shapes, the things we use, என்னது இது? Pizza. Pizza circle தான் இருக்கும். But pizzaல piece போட்டா என்ன ஷேப்ல கிடைக்கும் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும்போது? Triangle ஷேப்ல தான் சாப்பிடுவோம். நீங்க இது முன்னாடி கவனிச்சிருக்கீங்களா அத? இல்லையா? Okay, yeah, after used to watch that. What shape you are all eat the pizza? Pizza நீங்க எப்படி கட் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க? Triangle shapeல, right? இங்க பாருங்க danger board இருக்கு இல்லையா? ரோட்ல சைன் போர்டு இருக்கும் இல்லையா? ரோட்ல. அந்த danger எதுல இருக்கும்? Triangle தான் இருக்கும். And then what is this? Anchor. நம்ம Dress எல்லாம் போட்டு வைப்போம் இல்லையா? அது என்ன பேட்டர்ன்ல இருக்கு இங்க? Triangle இருக்கு. So what shape it is? It is a triangle. Okay. Then our next shape is rectangle. Rectangle na என்னது? செவ்வகம். என்னதுமா? In Tamil we used to call செவ்வகம். Rectangle. Rectangle opposite sides are equal. Rectangle எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நம்ம மெஷர்மென்ட் எடுத்து வரையறச்ச இந்த சைடும் மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். And then இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும். ரைட்டா? What shape it is?
It is rectangle. என்ன ஷேப்பா இது? Say along with me. Rectangle. Look at here. Rectangle. So you should have to split two letters or three letters to make a word. சரியா? Rectangle. Okay. And then similar shapes is board. Here. நம்ம ஒயிட் போர்ட் கூட என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆப்போசிட் சைடுல லாங்கா இருக்கும், இந்த ஆப்போசிட் சைடுல வித் வந்து கம்மியா இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெக்டாங்கிள் சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலா இருந்தா 4 சைட்ஸும் ஈக்குவல் ஆயிட்டா அது ஸ்கொயர் ஆயிடும். ரைட்டா? ஓகே. நம்ம புக்கு கூட என்ன ஷேப்ல இருக்கு? Can you guess? Can you have any guess? என்ன ஷேப்ல இருக்கு நம்ம புக்கு? Yes, it is in rectangle shape. என்ன ஷேப்ல இருக்கு? Rectangle shape. Okay. இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? Our flag. Our national flag is in rectangle shape. And here, what is this? Stamp. Stamp என்ன ஷேப்ல இருக்காமா? ஆப்போசிட் சைடு வந்து நீளமா இருக்கு, ஆப்போசிட் சைடு சின்னதா இருக்கு, பட் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு இல்லையா? So opposite sides are equal is called rectangle. Okay, here I am going to show some rectangle. Ta-da! This is rectangle. What is this? Rectangle. Rectangle எப்படி இருக்கு? இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு. Rectangle. Rectangle எப்படி இருக்கு? இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு, இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு. As I said in square, இந்த போட்டோஸ் எப்படி இருக்கு? இதுல இருக்க போட்டோஸ் இருக்கு இல்லையா? இது மேமோட அண்ணாவும் அக்காவும் குட்டி வயசுல எடுத்த போட்டோ. சோ இங்க பாருங்க, இந்த போட்டோஸ்ல எப்படி இருக்கு? இது இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு, இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு. சேம் ஆஸ் ஹியர் ஹாப்பி பர்த்டே போட்டிருக்கு இல்லையா? இங்கேயும் இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும், இந்த சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் sides are equal is called rectangle. It has 4 sides. Right here? 1, 2, 3, 4. It has 4 sides. 4 sidesல opposite sides எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? ரெக்டாங்கிள். அதுக்கு நிறைய நமக்கு இருக்கு. ஸோ ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டா கூட ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஃபோன்லயும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். அண்ட் தென் மேம் ஆல்வேஸ் யூஸ் பண்ற டஸ்டர் கூட ரெக்டாங்கிள்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? இதுலயும் ஆப்போசிட் சைட் ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அண்ட் தென் நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. See here I have some box to show you. the jewel box இருக்கு இல்லையா? இந்த jewel box எப்படி இருக்கு? என்ன ஷேப்ல இருக்கு? What shape is this? This is in rectangle shape, right? Okay. Now we will move on to our next shape. It is rhombus. What shape it is? Rhombus. Rhombus. Say after me. Rhombus. Rhombus. Rhombus na என்னது தெரியுமா? டைமண்ட் ஷேப் சொல்லுவோம் இல்லையா? என்னது? டைமண்ட். நம்ம ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா? டைமண்ட் ஷேப் ஸ்வீட்ஸ். இங்க பாருங்க, நம்ம ஸ்கூல் போர்டு இருக்கு இல்லையா? மேல ஜீனியஸ் சரக்கிஸ் போர்டு, அது கூட என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ரோம்பஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கு இல்லையா? டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லையா? அதாவது ஸ்கொயரை கிராஸா போட்டோம்னா நமக்கு ரோம்பஸ் கிடைக்கும். இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பண்ற பாக்குறதுக்கு, ஏன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேறையா இருக்கும். அதுதான் என்னது? ரோம்பஸ். என்னது? ரோம்பஸ். ரோம்பஸோட ரிலேட்டட் பிக்சர்ஸ் இங்க எனக்கு பார்க்கலாமா? Here we have kite. As I said, a sweet, yummy sweet. என்ன ஸ்வீட் இது? காஜு கட்லி, அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்கும். அது மேம்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா? And here we have mat. என்ன மேட் இது? ஃப்ளோ மேட். ரைட்டா? இந்த மேட்டும் ரோம்பஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கு, கைட்டு ரோம்பஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கு. அண்ட் தென் ஸ்வீட்டும் நமக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ரோம்பஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கு. அண்ட் தென் மேம் bring you something to show. என்ன ஷேப்ல இருக்கு இது? நான் உங்களுக்காக பிரெட் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு ரோம்பஸ் ஷேப் காட்டுறதுக்கு. என்ன ஷேப் இது? ரோம்பஸ். என்னமா இது? ரோம்பஸ். சே வாட் ஷேப் இட் இஸ்? ரோம்பஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? சர்க்கிள் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் ஸ்கொயர் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் ட்ரையாங்கிள் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் தென் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துருக்கோம். திஸ் இஸ் ரோம்பஸ். Last but not the least, the last shape we going to see about ellipse. Ellipse. என்னதுவா இது? ellipse. நம்ம இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்போ ப்ரீ கேஜி ஜூனியர் கேஜில நம்ம இது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஓவல் சொல்லியிருக்கோம். ரைட்டா? ஓவல் ஷேப்ல தான் நீங்க பெரிய கிளாஸ் வந்ததால எலிப்ஸ்னு ப்ராப்பர் வேர்டா படிக்கிறீங்க. வாட் ஷேப் இட் இஸ்?
It is ellipse. என்ன shape இது? Ellipse. Say A L L E P S A. Ellipse. A L L E L E S P S A. Ellipse. சோட ஏ சிறப்பு சின்ன சவுண்ட் வரும். அங்கே ஏ தனியாக சொல்லக்கூடாது. எலிப்ஸே அப்படி சொல்லக்கூடாது. எலிப்ஸ் அங்கே வந்து நமக்கு கம்பைன் வரைச்ச சவுண்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகும். ரைட்டா? ஓகே. வாட் ஷேப் இட் இஸ்? அவர் லாஸ்ட் ஷேப் எலிப்ஸ். ஓகே. எலிப்ஸோட ரிலேட்டட் பிக்சர்ஸ் அங்கே என்ன இருக்கு? மிரர் இருக்கு. மிரர் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஐ ஹோப் இங்கே உங்கள் வீட்டிலலாம் நிறைய ஓவல் ஷேப் மிரர் இருக்கும். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் வாட்டர்மெலன். வாட்டர்மெலன் என்ன ஷேப்பில் இருக்குமா? எலிப்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கு. ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கு. ஸோ தட் ellipse, and we have egg, which I have here to show you. What shape it is? Healthy இல்ல? In egg ல நிறைய vitamins and then நிறைய antioxidants எல்லாம் இருக்கு நம்ம படிச்சுக்கோல. அந்த egg என்ன ஷேப்ல இருக்கா? Ellipse. What shape it is? Ellipse. That's it. How many shapes we have here in our book? We have 6 basic shapes. What are that? Circle, square, triangle, rectangle, rhombus, ellipse. How many shapes we have in our book? 6. Okay, these are basic shapes. Okay, now ma'am going to draw a shape wheel to you. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிருக்க மாதிரி ஒரு ஷேப்ஸ் வீல் வரைஞ்சோம்னா நம்ம எல்லா ஷேப்ஸும் வரையறதுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடும். ஓகே, look at me carefully. நம்ம ஆறு ஷேப்ஸும் ஒரே பிக்சர்ல வரைய போறோம். இட் இஸ் யுவர் அசைன்மெண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டிரா a simple small circle here. See, here I draw one circle. Here I am going to draw another circle. Right? இது என்னது? Circle. What's our second shape we have learned ma? Second shape is square. Right? இதுக்கு நடுவுல மேம் ஸ்கொயர் போடலாம். சரியா? So no. Here I am going to draw a square. Okay, square என்ன பண்ணணும்? Use the scale. Scale use பண்ணிக்கிட்டு scale ஒரு 5 cm measurement வெச்சீங்கன்னா இந்த சைடும் 5 cm இருக்கணும். Put the dot here. Look at here. I am going to show you. Put one dot. Fix measure 5 cm here, and then measure 5 cm here, and then measure 5 cm here and here. So what is this? Square. So all sides are equal in squares, right? Square la எல்லா சைடும் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். So அந்த ஸ்கொயர் இங்க வரையணும். Third shape is triangle. Yeah, நம்மளோட third shape என்ன இருக்கு? Triangle இருக்கு. இங்க triangle நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? On horizontal line, 2 slant line. Okay, இங்க one horizontal line, 2 slant line. So இங்க 2 circle, 1 square, 2 triangles. And then our fourth shape is rectangle. So நம்ம இந்த ரெண்டு வீல்ஸும் டச் பண்ணி இந்த ரெண்டு மூணு ஷேப்ஸ் உள்ள இருக்க மாதிரி பிக் பாக்ஸா போட போறோம். ரைட்டா? இங்க and then இங்க and then இங்க and then இங்க. Right? So opposite sides are equal here. இது என்னது? Rectangle. So we have drawn 2 circle, 1 square, 2 rectangle, triangle and 1 rectangle. What does it look? It looks like a vehicle. என்னது இது? என்ன மாதிரி இருக்கு? வண்டி மாதிரி இருக்கா? என்ன வண்டியா இது? Shapes வண்டி. What is this? Shapes vehicle. Shapes ஓட truck. ரைட்டா? நம்ம நியூ நேம் வெச்சுக்கலாம். Shapes truck. Okay? Now ma'am going to draw shapes truck. Okay. Then our fifth one is rhombus. So rhombus எங்க வரையலாம்? Here. இங்க rhombusல oppositeக்கு 4 dots வெச்சுக்கோங்க. One slant, second slant, third slant and fourth slant. Same here. One slant, second slant, third slant and fourth slant. Okay, wow, it looks nice இல்ல? இது என்ன shape? Circle குள்ள என்ன வரைஞ்சிருக்கோம்? Rhombus. Our last shape is what we have? Ellipse. Ellipse எங்க வரைஞ்சா அழகா இருக்கும்? We are using to draw above the circle. Okay, இங்க என்ன போடலாம்? Ellipse போடலாம். That's it. எல்லா shapes நமக்கு இந்த truck குள்ள வந்துச்சா? What is this? It's this shapes truck. Okay, in the shapes trucks we have
2 circles, 1 square, 2 triangles, 1 rectangle, 2 rhombus and an ellipse. These all 6 shapes are which we have in our book. Okay. You should have to draw yourself. Okay. Try பண்ணுங்க. If it is wrong, no, nothing to worry. Keep on try to draw. Okay. இத draw பண்ணிட்டு individual color கொடுக்கணும். Rhombus க்கு ஒரு color, அதுல ரிமைனிங்ல இருக்கிற சர்க்கிள்க்கு ஒரு கலர், ஸ்கொயருக்கு ஒரு கலர், ட்ரையாங்கிள்க்கு ஒரு கலர், எலிப்ஸ்க்கு ஒரு கலர், ரெக்டாங்கிள்க்கு ஒரு கலர் கொடுக்கணும். சரியா? இண்டிவிஜுவலா கலர்ஸ் கொடுத்து பாருங்க உங்க ட்ரக் நைஸா செம்மையா இருக்கும். ஓகே. So turn on page number in 43 and 44. There you have basic shapes, 6 basic shapes. Okay, நீங்க அத படிச்சிட்டு move on to next page. Page number 45. Here we have different objects. என்ன வச்சிருக்கோம் நமக்கு என்ன இருக்காங்க? Different objects இருக்கு. Different objectsனா என்ன? டிஃப்ரெண்டா வேற பொருளா இருக்கு. சோ எது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ரிலேட்டடா இல்லாம வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? You should have to tick the different object. Okay. In the first picture we have 1 2 3 bags. இல்லையா? first pictureல 3 pictures சேமா இருக்கு. What are that? The long bags. அப்போ டிஃப்ரெண்டா இங்க என்ன இருக்கு? We have shoe. இல்லையா? shoe டிக் பண்ணிருக்காங்க. Same as it. Here we have 3 shirts and 1 belt. So what is different picture here? Belt. So what you should have to do? Tick the belt. Okay. Here we have 3 pens and a sharpener. So which is the different object here? Sharpener. Here 3 fruits. Inna fruits irukku? Strawberry irukku, pomegranate irukku, apple irukku. But 1 vegetables we have. 1 vegetable inga irukku. Enadhu? Ladies finger. Appo 3 fruits ah irukappa edu different object inga? Vegetable. So vegetable நீங்க என்ன பண்ணணும்? Tick பண்ணணும். So in the page நமக்கு over. Along with this, now we are going to see about sizes. Sizes na என்னது? அளவு. இல்லையா? அளவை பத்தி பார்க்க போறோம். Here we have the size thick and thin. Thick and thin. Which is thick. திக்கா இருக்குல்ல, பெருசா தடிமனா அடர்த்தியா இருக்குது திக்கு. ஒல்லியா மெல்லிசா இருக்கு இல்லையா? அது பேர் என்னது? thin. மேம் ஹேண்ட் திக்கா இருக்கு. மேம் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி இருக்கு? தின்னா இருக்கு. see திக்கா ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் மேம், தின்னா ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? மேம் கரெக்டா சொல்றேனா? is it right? yes. இந்த செயின் எப்படி இருக்கு? திக்கா இருக்கு. இந்த செயின் எப்படி இருக்கு? தின்னா மெல்லிசா ஒல்லியா இருக்கு இல்லையா? so what is mean by thick? thickனா என்னது? பிக்கான்னு சொல்லக்கூடாது. தடிமனா அடர்த்தியா இருக்கிறது திக்கு. தின்னா ஒல்லியா மெல்லிசா இருக்கிறது தான் என்னது? thin. Right. I'm going to show the related object to you. Here I have thick pouch. இந்த pouchக்குள்ள மேம் என்னோட டெய்லரிங் things எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். It is thick pouch and this is pouch. பாத்தீங்களா? இது எவ்வளவு அடர்த்தியா மொத்தமா இருக்கு. இது தின்னா ஒல்லியா இருக்கு இல்லையா? So what is this? Thick and thin. Relatedly I am going to show the remotes. Okay. Here you have thick remote and this is thin remote. இல்லையா? இதுவும் remote தான், இதுவும் remote தான். But it is thick in size and this is thin in size. Okay. One more thing I am going to show. Yes. இது எப்படி இருக்கு? திக்கா இருக்கா? இது எப்படி இருக்கு? தின்னா மெல்லிசா இருக்கா? சேதான். இதுல என்ன ஷேப் இருக்கு? இதுல நம்ம சர்க்கிள் ஷேப் வச்சிருக்கோம். ரைட்டா? இது திக்கு, இது thin. So what size we are learning now? We are learning thick and thin. In our book we have thick book and thin book. Thick paintbrush and thin toothbrush. Right? இந்த ரெண்டு பிரஷ்ல எது திக்கா இருக்கும்? பெயிண்ட் பிரஷ் தான் திக்கா அடர்த்தியா இருக்கும். தின்னா இருக்கு எது இருக்குது? டூத் பிரஷ். ஏன்னா இது சின்ன சைஸா ஒல்லியா இருக்கும். ரைட்டா? So this is thick and this is thin. Okay. அது மாதிரி இங்க எது திக்கா இருக்கு எது தின்னா இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Tick the thick object and cross the thin object. அவ்வளவுதான். ரைட். இங்க எது திக்கா இருக்கு? பென்சில் திக்கா இருக்கு. So டிக் பண்ணிருக்காங்க. and match stick எப்படி இருக்கும்? தின்னா இருக்கும். So what we have to do there? Cross. In this two picture, here needle and serum. இதுல எது திக்கு?
சிரஞ்சு தான் திக்கு. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும், டிக் பண்ணணும், இதை கிராஸ் பண்ணணும். ஹியர் டயர், கார் டயர் அண்ட் பைசைக்கிள் டயர். ஸோ கார் டயர் எப்படி இருக்கும், திக்கா பெருசாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும், டிக் பண்ணணும். ஹியர் யூ ஹாவ் டு புட் கிராஸ். இங்கே லாக் இருக்கு, இங்கே ஸ்டிக் இருக்கு. லாக்னா என்னது, மரத்தோட பெரிய பீஸ். ஸோ அது எப்படி இருக்கும், வெயிட்டாக ஹெவியாக திக்காக இருக்கும். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் ஹாவ் டு டூ டிக். Here cross, right? Okay, along with that our last page 47, patterns. What is this, patterns? Take the pictures. What comes next? இங்க பாருங்க, ரெண்டு பிக்சரா கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. இங்க ஒரு ரெட் கலர் கார், இங்க வந்து ஆரஞ்சு கலர் கார். ரெட் கார், ஆரஞ்சு கார், ரெட் கார், ஆரஞ்சு கார். அப்புறம் ஆரஞ்சு காருக்கு அப்புறம் என்ன கார் வரணும், what color we have? We are going to tick red car. ஓகேவா, ஏன்னா ரெட்டுக்கு அப்புறம் ஆரஞ்சு வரணும், அப்புறம் ரெட் வரணும், அப்புறம் ஆரஞ்சு வரணும், அப்புறம் ரெட் தான் வரணும். சேம் ஆஸ் ஹியர். இங்கே பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, ஒன் ஃப்ளவர் இருக்கு, ரைட்டா. பட்டர்ஃப்ளை, ஃப்ளவர், பட்டர்ஃப்ளை, ஃப்ளவர். நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும், பட்டர்ஃப்ளை. எஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டிக் பண்ணணும். ஹியர் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஹேவ் த நெக்ஸ்ட், நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அங்கே, apple. So what you should have to do, tick the apple. Here dog, cat, dog, cat. The next one, what that comes, dog. Same here, sparrow and duck, sparrow and duck. The next one is, what comes next ma, what comes next, sparrow. இந்த மாதிரி இந்த பேஜ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we have completed our first term portion. Yay, செம்ம fun இல்ல, ஜாலியா இருந்துச்சா உங்களுக்கு? I hope you are all have fun and you have learned lots of stuffs. நிறைய ஸ்டஃப்ஸ் கத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? in this pandemic time வீட்ல இருந்துகிட்டே வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே உங்க மம் மூலமா நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. I am so happy for that and I have seen your homeworks every day. I am so happy. I am going to appreciate you all. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோடது. இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸஸில் நம்ம ஷேப்ஸ் பார்த்துருக்கோம், சைஸஸ் பார்த்துருக்கோம், டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துருக்கோம், வாட் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஷேப் ஸ்ட்ரக் பார்த்துருக்கோம். சரியா? ஓகே, along with this Lata ma'am going to say which means bye bye. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.